करोड़पति लोकों घरे थाए एही पांचटी मूर्ति। कारण जो घरे एही मूर्ति थाए सेही घरर व्यक्ति विशेष माने सबु क्षेत्र रे उन्नति करिथांती। आपनको घरे अछि कि जदि नाही एही वीडियो देखिबा मात्रे आपनको भी मन हबो आपण एही मूर्ति निज घरे आनी रखिबा पई। कारण वास्तु शास्त्र अनुसार आम्ही माने जदि एही मूर्ति घरे रखिबा आमर सबु क्षेत्र रे उन्नति हबो। जेपरि कि चाकरी क्षेत्र, जदि टंका संबंधित कष्ट पाउछे सेही कष्ट एमिति सबु क्षेत्र रे उन्नति हबो। घर छुआ मानकर उन्नति हेबो, टंका जनित समस्या दूर हबो। जदि आपण नूतन घर किनिबा पई चाहुचंती बा करिबा पई चाहुचंती तार भी जोग बाहरिबो। अर्थात सेही क्षेत्र रे सेही पांचटी मूर्ति आपणक घरे रहिबा मात्रे आपण सबु क्षेत्र रे उन्नति करिवे। घरे शांतिर वातावरण आसीबो। घर जदि बारंबार रोग आपण माने पीड़ित रहुचंती ए सबु क्षेत्र रे भी आपण मानकर निश्चय सुधार आसीबो जदि आपण निज घरे एही पांचटी मूर्ति रखि थांती। एबे दर्शक बंधु चलंतु आपण मानकु कहिबि जे केउ मूर्ति आपण निज घरे रखिबा मात्रे आपणकर टंका संबंधित कष्ट दूर हबो। कहा जे सेही घरे कुबेर देवतांकर वास रही थाए। कुबेर हेउचंती धनर देवता। कुबेर कर आशीर्वाद जहा उपरे रहिबो ताहा घरे धन स्थिर होई रहिबो। चलंतु कहिबि केउ पांचटी मूर्ति आपण वास्तु शास्त्र अनुसार रखिबे। आमे केते भी आगकू गले भी केते जुग परिवर्तन हेले भी वास्तु को आमे बहुत गुरुत्वपूर्ण देई थाउ। वास्तु संबंधित कष्ट जे पीड़ित रही थाए तांको ही आपण माने पचारिबे जे वास्तु नियम रे न चलिले केते कष्ट पीड़ा भोगिबा पई पड़ी थाए। किछि लोक घर बनै साइबा परे भी घर भांगी दियंती, किंतु एही मूर्ति आपणको घरे रहिले सबु समस्यार समाधान धीरे धीरे मिलेबो। किंतु आपणको सठिक दिशा रे सठिक दिगरे आपण मानकू रखिबा पई पड़िबो। एही मूर्ति आपण निज घरे निश्चय रखंतु एवं केउ दिगरे रखिबे किपरि रखिबे एहा भी थरटी जानि नबा निश्चय दरकार अटे। आपण माने देखंतु एही वीडियो रे तळे टेक प्रोडक्ट रे आपण माने सेही प्रोडक्ट परचेज भी करि परिबे, किनि भी परिबे। एबे दर्शक बंधु चलंतु वीडियो जानिबा आगरु मोर आपण मानकु अनुरोध करूची जे ए पर्यंत चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखन। एबे दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे घरे जदि आमर प्रत्येकटी चारि कोण रे चारि प्रकार एवं विभिन्न प्रकार वास्तु अछि। सब कोण रे अलग अलग ऊर्जा थाए। आपण माने जानिचंती कि आपण मानकर घरर दक्षिण दिगरे जदि गोटे माटीर कोनोसी एक जिंस रे माटी भरी करी रखिबे आपनको घर को धन टाणी हुई आसीबो। दक्षिण दिगरे जदि आपण केवल गछ लगाइबे नाही, जदि आपण दक्षिण दिगरे एमिति माटी रे भरा हबा एक पात्र जदि रखिबे सेथिरे गछ न लगाई करी तेबे आपनको घर को टंका आसीबार जोग रहिबो। एबे चलंतो प्रथम मूर्ति होची ओटो। ओटोर मूर्ति पितलर हेउ किंबा आपण माने कोनोसी भी एक धातुर मूर्ति ओटोर आपणकर ड्राइंग रूम रो उत्तर पूर्व दिगरे रखिबे। एहा द्वारा कोन होई थाए ना परिश्रम आपणक घरर लोक माने परिश्रमी होई थांती। सेमानकु केबे भी अलस्वामी गुण सेमानकर चली जाइथे, परिश्रम करिथांती। छुआ माने अधिकरु अधिक पाठ पढ़िबार आग्रह करिथांती। घरर अन्य लोक माने कार्यरत होबा पई तत्पर थांती। एही मूर्ति जेतेबेले घर थाए जेमिति तार आकार भी बड़ सेमिति से मूर्ति जदि आमे घर रखिबा तेबे आपणकर घरर ऊर्जा भी सेमिति बड़ होई जिवो। आपण दिन को दिन उन्नति आड़को अग्रसर होई जिवे। हुए तो एही जिनिस आपण माने आगरु जानि नथिबे। तेबे एही ओटोर जे कोनोसी भी एक मूर्ति आपणक घरर ड्राइंग रूम रे निश्चय रखंतु। द्वितीय रे आसुची धड़ा पारा। धड़ा पारार दुईटी धड़ा पारार मूर्ति किंबा फोटो जदि आपण मूर्ति पाई पारु नाहंती तेबे धड़ा पारार फोटो आपण माने घरर पूर्व दिगरे रखंतु। धड़ा पारा शांतिर प्रतीक। एहा एवं धड़ा पारा मां लक्ष्मीकर विशेष भक्त अटे। मां लक्ष्मीकर भक्त अटे एही धड़ा पारा। सकाळु सकाळु जदि आपणक घरे पारा तार शब्द करि थाए एवं एही धड़ा पारा जदि आपणकर घरे रहिबो
ତେବେ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଯଦି ନ ରହି ବି ପାରୁଛି ଆପଣ ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଏହି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସିଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ରହିଥାଏ, ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରହିଲେ ଧନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି କଇଁଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ଧାତୁରେ କଇଁଚ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ଏବଂ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ କଇଁଚ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଟେ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିବା ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ ସେହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେଉଁ କଇଁଚ ରଖିବେ, ଧନର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ କଇଁଚ ରଖିବେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଇଁଚର ଅଲଗା ଅଲଗା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଇଁଚ ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ରଖି ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଏବଂ କିଛି ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ରଖିବେ। ଏହାର ମୁହଁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପଟ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଫିସରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ପ୍ରଥମଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନିତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ କଇଁଚ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବଡ କଇଁଚ ରହିଥିବ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚ। ୟାର ଅର୍ଥ ମା ତା ପିଠିରେ ଦୁଇଟି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ଯାଉଛି। ଏହି କଇଁଚ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଟିକେ ଦେଇକରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କଇଁଚକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ କଇଁଚ ଘରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କଏନ ରହିଥିବ, କଇଁଚ କଏନକୁ ଉପରେ ନିଜ ପିଠିରେ ରଖି ଚାଲୁଥିବ କିମ୍ବା କଏନକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ରଖି ଚାଲୁଥିବ। ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ବା ଏମିତି ଏକ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଘର ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ହିଁ କଇଁଚକୁ ରଖାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କଇଁଚକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ଯେ କଇଁଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଇଁଚ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ତାହାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ ନା ଯେମିତି କି ତାହା କଇଁଚ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ବସିଥିବେ, ତାପରେ କୁବେର ଦେବତା ବସିଥିବେ। ଏହା ବି ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ କଇଁଚ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଣିବା ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା। ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଲୋକ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଠିକ ନିୟମ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି ତେବେ ଦୋକାନରେ ଯଦି କଇଁଚ ରଖିବେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଦୋକାନରେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ ସେହି ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନଜର ପଡିବ। ଯେମିତି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଆପଣ ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ରଖିବେ ଏବଂ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ରଖିବେ। ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧାର ମୁହଁ ପୁରା ଦୋକାନର ବାହାର ପଟକୁ ରହିଥିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯୋଉ ନେଗେଟିଭିଟି, ଦୋକାନକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନଜର ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ଆମେ ଦୋକାନର କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ରଖିଥାଉ, ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଯଦି ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଦାକୁ ଆପଣ ମାନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଯେମିତି ଘରର ମେନ୍ ଡୋର, ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ସେମାନେ ଯେ ବି ଆସିବ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆସୁନା କାହିଁକି କୌଣସି ଫରକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡିନଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ରଖିବେ ନା ଟଙ୍କାର ବକ୍ସ ବା ଟଙ୍କାର ମୁଣି ଧରିଥିବ, ଗୋଟିଏ ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ଥିବ, ଟଙ୍କାର ମୁଣି ଧରିଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାହାଠୁ ପରଚେଜ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଧା ଆପଣ ମାନେ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ କିପରି ଦୂର ହବ। ତା ସହିତ ନବଗ୍ରହ ବା କିଛି 7 ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଅଛି, 9 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟିଏ ଗଛ ବା ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ
ଲଗାଯାଏ ବା ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଅନଲାଇନରେ ଏଭେଲେବଲ ରହୁଛି। ଏହା ବି ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ରର ବି ଛୋଟିଆ ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଥାଏ, ଘରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀ, ଏହା ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। କାମଧେନୁ ଗାଈ କିଣିକରି ଫଟୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେଇ ଚାଲିଛି।